आई हुई संगत नूं बहुत आदर माण ते सत्कार नाल आओ फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ दो चार गल्लां ही करनियां सी क्योंकि मैनू बाई सवाल कर रहे सी। मैं सोचा भी संगत दे रूबरू होकर दो चार गल्लां कीतियां जाण। एक तो कल विधान सभा च सरकार ने जिहड़ी नवीं गल आपां ओह करदे आं, सरकार ने नवे बिल पास किए या मते पगाए आप पंजाबी च कह लीए तो वह राजपाल नूं देते तो कांग्रेस के विधायक आके वो विक्टरी साइन दिखा रहे आ या पटाखे चला रहे आ जिवें असी पता नहीं किड्डी क वड्डी जित ली। तो कई किसान जथेबंदियां दा हजे मैनू पूर्ण तौर पर तो पता नहीं, पर कईयां ने उन्होंने वधाइयां भी दित्तियां भी असी आ देखो बहुत वड्डी जित ली आ। मैं दो क गल्लां यही कहना चाहना भी साडे नाल आई हुंदा आ ते उही फेर चल रहा। वो किवें चल रहा इस गल नूं समझिए। जिहड़े बिल हजे तक मैं पूर्ण तौर पर पढ़े नहीं, वो पढ़ूंगा अज, पर जिहड़े बिल उन्होंने पेश किए उहदे च दो तीन गल्लां भी। एक तो जे MSP तो घट खरीद होगी तो उन्होंने 3 साल की सज़ा दी जाऊगी। हुण MSP देनी है सेंटर ने, पंजाब सरकार कोले तां MSP देण वास्ते या फसलां खरीदण वास्ते कोई फंड ही नहीं हुंदा, कदे कोई प्रोविजन ही नहीं हुंदी इस गल दी। MSP देनी है सेंटर ने, कानून साडे ते सेंटर थोप रहा। कल नूं सेंटर सरकार दे उल्ट जिहड़े कानून पंजाब ने बनाए आ, सेंटर सरकार कहू मेरे कोले तां पैसे ही है नहीं, मैं खरीद नहीं कर सकती तो मेरे कोले MSP की कोई प्रोविजन नहीं है। जे सेंटर सरकार ने फसल ही नहीं खरीदी, जे सेंटर सरकार ने MSP ते सानू जिहड़े फंड पंजाब कोले किसानां कोले वो दिता ही नहीं, तो फिर ये किते ना किते इस गल का बड़ा वड्डा जे असीं असल च गल नूं समझीए तो कॉन्फ्लिक्ट आ सेंटर ते स्टेट का। कॉन्फ्लिक्ट आ मतलब आपस च किते ना किते तालमेल नहीं आ। जे तालमेल नहीं आ तो सेंटर सरकार ने इन्हां कानूनां दे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट च भी जाना। इहदी कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधानक मानता किन्नी का इन्हां कानूनां दी उहदे वास्ते। सो कीता की जा रहा साडे नाल असल तौर पर यह कीता जा रहा भी सानू हमेशा ही रियायतां या थोड़ियां बहुतियां सौधां दे के साडे संघर्ष नूं कमज़ोर कर दिंदे आ या साडे संघर्ष की दिशा बदल दिंदे आ। किसान जथेबंदियां दे जिहड़े आगू आ उन्हां नूं इस गल दी समझ आ भी साडी सूबा सरकार नाल तां है नहीं कोई लाग डाट। सूबा सरकार तां साडे नाल खड़ी आ पर सूबा सरकार दा वस नहीं चल रहा। सो कॉन्फ्लिक्ट कित्थे आ, असल लड़ाई किहड़ी आ? लड़ाई आ सेंटर सरकार नाल। सेंटर सरकार नाल लड़न वास्ते जिहड़े जथेबंदियां दे आगू आ कई उन्हां चों लड़ना चाहुंदे भी आ, लोग लड़ना चाहुंदे आ, पर जथेबंदियां दे आगूआं कोले ओडी आपदे अंदर भरोसा या आपदे अंदर कह लो भी उस लड़ाई लड़न वास्ते एक हुंदा भी असीं लड़ांगे तो जित के आवांगे तो कुछ लैके डिगांगे पंजाब लई। क्यों लैके? क्योंकि असीं जिथे आके खड़ गए आ, पंजाब जिथे आके खड़ गए आ, इस देश का कोई भी सूबा जिथे आके खड़ गया, इत्थे सूबे सरकार कोले आपदे कानून बनाउण दा, आपदियां पॉलिसी घड़न दा या किसानी दे रिलेटेड फसलों के मुल तय करन दा कोई हक ही नहीं आ। सारा हक ही केंद्र कोले आ। जदों केंद्र कोले हक आ तो केंद्र तो सानू पहला ही नहीं दे रहा, असीं आपदे कानून बना के की कर लांगे? फिर सानू जो लड़ना चाहिदा वो लड़ना चाहिदा खुद मुख्तियारी लई। साडे फैसले असीं आप कर सकीए। खुद मुख्तियारी का मतलब ही यह है भी जे साडी किसानी दे फैसले आ तो पंजाब दे किसान या घट्टो घट्ट पंजाब सरकार तो कर सके ना, सेंटर किवें कर सकदी आ? सो लड़ाई इत्थे आ, जड़ उत्थे पई आ। जदों तक असीं उस खुद मुख्तियारी की गल नहीं करांगे भी साडी फसलां दे रेट असीं तय करिए तो पंजाब सरकार सानू कोई स्पैशल फंड क्रिएट करके या पंजाब सरकार आपदियां कोऑपरेटिव मॉडल या क्रिएट करके या उन्होंने बना के साड़ी हेल्प नहीं करती, असीं बच नहीं सकते। पंजाब सरकार नूं या तो उस MSP की प्रोविजन लई फंड क्रिएट करना चाहिए। फंड इन्हां कोले है नहीं, फंड ये लैंदे आ सेंटर तो। तुसीं ये देख लो, आ पिछे जे GST का रौला पिया सी, 800 करोड़ मंगी जांदे सी, उन्होंने नहीं दिता। अगले तो तुहाडे हत्थ अड़ाउंदे आ। हुण कैप्टन सरकार या कैप्टन साहब कहण भी मैं अस्तीफा जेब च लई फिरदा, उन्होंने कोई फर्क ही नहीं पैंदा।
ਸੋ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਜੀਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਕੂ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਜਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਚਾਕੂ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਖਰਬੂਜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਟਣਾ ਅਸੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਸੋਧ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਘਰਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ, ਹਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਓਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ MSP ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, MSP ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਸੇ MSP ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ, ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਘੜ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ BJP ਦਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ BJP ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਧੱਕ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ, ਅਸੀਂ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਰ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ।
ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਅਟਕਦੀ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ MLA ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ MLA ਜਾਂ MP ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਐਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਖੜ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਖੜ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ MLA MPਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 5 ਸਾਲ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਜੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਛਾਪ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੜ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲਿਆ, 4:30 ਤਾਈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।